کائنات بن کے آ رہا ہے۔ میرے بھائی جناب یہودیوں نے کیا کیا؟ اس تناظر میں انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، وہ میرے نبی کے مقابلے میں آیا، 100 سوالات ذہن میں ترتیب دے کے آیا۔ یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، عجیب قسم کے سوال لے کر آیا۔ دل میں خیال ہے پوچھوں گا، اگر ماں اور باپ دونوں کا رنگ کالا ہو، بیٹا سفید کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کے سوال ذہن میں لایا۔ لیکن عبداللہ بن سلام جب میرے نبی کے مقابلے میں آیا، آپ غور فرمائیں، ایک بندہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، وہ بھی عالم، وہ تو مد مقابل کی ہر حرکت کو نوٹ کرے گا، مقابلے میں آنے والے بندے کا مبلغ علم دیکھے گا، قوت استدلال دیکھے گا، استدلال کا معیار دیکھے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے گا۔ لیکن عبداللہ بن سلام میرے نبی کے مقابلے میں آیا، پہلی نظر میرے نبی کا چہرہ دیکھا، علماء فرماتی ہیں کوئی سوال نہیں کیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے کائنات کے والی مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ یہودی اور عام نہیں، بہت بڑا عالم ہے یہودیوں کا، عبداللہ بن سلام نام ہے، آیا مناظرہ کرنے ہے۔ لیکن کل اقبال مولانا روم فرماتے ہیں 100 سوال ذہن میں لایا تھا، میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں لوگوں، میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا ہے جس نے بھی دیکھا سوال بھول گیا، سارے سوالوں کا جواب مل گیا، میرے نبی کا چہرہ دیکھا۔ عبداللہ بن سلام مصطفیٰ کا غلام بن کے اپنے قبیلے میں گیا، اور اپنے قبیلے والے انتظار کر رہے ہیں، ابھی کوئی خبر لے کے آتا ہے، ابھی مصطفیٰ کو مناظرہ ہرا کے آتا ہے۔ لیکن جب اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے والے قریب ہو گئے، کہنے لگے کوئی نئی بات بتاؤ۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا جلدی کرو، اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ یہودی کہنے لگے ہم نے سنا تھا وہ بہت بڑا جادوگر ہے، تجھ پہ بھی اس کا جادو اثر کر گیا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا لوگو میرے اوپر جادو نے اثر نہیں کیا، میں نے اس نبی کا چہرہ دیکھا ہے اور میرے ضمیر نے گواہی دی ہے عبداللہ یہ چہرے والا بھی سچا ہے، اس کا بھیجنے والا بھی۔ بولیے زندہ زندہ، یہ چہرے والا بھی سچا ہے، اس کا بھیجنے والا بھی، یار سارے بولیں اس کا بھیجنے والا بھی۔ لہذا میرے بھائی اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل محبت فرماتے ہیں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں عبداللہ بن سلام نے میرے نبی کو دیکھا تو حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کی قسم میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارا نبی ایمان والوں کو جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ محبت ایمان والے نبی کی ذات سے کرتے ہیں۔ محبت دو وجوہات کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، یا بندہ دیدہ زیب ہو، بندہ خوبصورت ہو، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم جتنا خوبصورت اللہ نے میرے نبی کو بنایا کسی کو بھی نہیں بنایا۔
अपना महबूब उसने कैसा बनाया है। मेरा रब फरमाता है लोगों कौन तो कंजन मख्फियन, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। या अल्लाह तू अकेला था, छुपा हुआ था, क्या हुआ? फरमाया फ़अख़बब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे क्या हो गया? किससे मोहब्बत हो गई? मोहब्बत के लिए तो दो वजूदों का होना ज़रूरी है। एक वो जिससे मोहब्बत की जा रही है, एक वो जो मोहब्बत करने वाला है। मुहिब और महबूब दो वजूदों का होना ज़रूरी है। या अल्लाह तू तो अकेला था, तुझे किससे मोहब्बत हुई? मेरा रब फरमाता है मुझे अपनी ज़ात से मोहब्बत हो गई। किससे मोहब्बत हुई? एक तो आप बोलती नहीं है, किससे मोहब्बत हुई? अपने आप से मोहब्बत हो गई। भाई अपने आप से मोहब्बत कैसे होती है? ऐ मेरी मिल्लत के जवानों, अगर अपने आप से मोहब्बत नहीं होती तो आईने के सामने क्या लेने जाते हो? रोजाना शीशे के सामने अपने बालों को क्यों संवारते हो? अपनी दाढ़ी को क्यों संवारते हो? ये अपने आप से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है फ़अख़बब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किस चीज़ से मोहब्बत हुई? फरमाया अन और अफ़ा, मेरा दिल चाहा मेरा कोई नाम लेने वाला हो, आज़ाने हो, नमाज़ें हो, मेरा जिक्र हो, इंसान हो, सारा जहान हो, कहीं अल्लाहू से मेरा घर आबाद हो, कहीं काबा के गिर्द कोई लब्बैक का अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाने वाला हो, मेरे नाम के नगमे अला पे जा रहे हो, मेरा नाम जिंदा हो, मुझे इससे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर मोहब्बत का नतीजा क्या निकला? फरमाया मुझे मोहब्बत हुई, कोई मेरा नाम लेने वाला हो, कोई मेरा जिक्र करने वाला हो। मेरे अल्लाह नतीजा तन क्या किया? फरमाया फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा। प्यार से कहे सुभान अल्लाह। जितना जोर मैंने लगाया आप भी कहे सुभान अल्लाह। फरमाया फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा, लोगों मैंने मोहम्मद को पैदा फरमाया। मोहम्मद का माना क्या है? फरमाया अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन मर्रतन बादा मर्रतिन। ये तो लुग़त वालों ने तारीफ की है। मोहम्मद का माना ये है जिसकी हर लम्हा, हर जगह, हर घड़ी तारीफ हो रही हो। लेकिन एक मेरी अपनी तारीफ है। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद का माना ये है जिसकी तारीफ शुरू तो हुई हो लेकिन ख़त्म, जिसकी तारीफ शुरू तो लोग करें लेकिन ख़त्म। लिहाजा मेरे भाई खाली मेरे नबी के हुस्न व जमाल का अगर तज़किरा सुनिए, मेरा नबी मदीने की जानिब जा रहा है। हुस्न नबुव्वत की तजल्ली अव्वल मेरे नबी की जुल्फ़े गिर का असीर सिद्दीक़ अकबर के साथ है। सिद्दीक़ फरमाती हैं लोगों रास्ते में हमें भूख महसूस हुई, मैंने अपने करीम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह भूख लगी है। हुज़ूर ने फरमाया अबू बकर वो जो सामने झोंपड़ी नजर आ रही है उस झोंपड़ी में जाओ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ पीने के लिए मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर फरमाती हैं मैं उस झोंपड़ी में गया, मैंने देखा एक बूढ़ी औरत बैठी है, मैंने कहा माई हम दो साथी हैं, मेरे साथ अल्लाह का नबी भी है, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। आगे से वो माई कहने लगी मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा शौहर बकरियां चराने ले गया, एक बकरी घर में बांधी है, वो बीमार है, वो तो दूध देती भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे करीम की बारगाह में सिद्दीक़ आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह वो माई बोलती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक बकरी है वो भी खुश्क है, दूध नहीं देती। करीमा का ने फरमाया ऐ अबू बकर जाओ उस माई से कहो इजाजत दे उस बकरी से दूध निकालने की, उसका काम है इजाजत देना, खुश्क बकरी से दूध लेना मेरा मोहम्मद का काम है। सिद्दीक़ अकबर ने जाके बताया ना तो वो माई कहने लगी इसमें मेरा क्या इतराज़ है, अगर वो दूध ले सकता है तो बोला अपने आका को।
सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैंने नबी की बारगाह में अर्ज़ की हुज़ूर तशरीफ़ लाए, उम्मे माबद का वो घर है, उम्मे माबद बकरी लाई, हुज़ूर ने खुश्क बकरे के ऊपर हाथ फेरा, खुदा की कसम ये दस्ते करम बकरी के ऊपर आया। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं लोगों खुश्क बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया। मेरे करीम को अल्लाह ने ये कमालात अता फरमाया है। एक बात याद रखिए, जो भी नबी आता है वो दो बातें मनवाने की कोशिश करता है। पहली बात करता है लोगों मैं नबी बन के आया हूँ, दूसरी बात करता है जो मैं कर रहा हूँ वो करो, अल्लाह की पहचान नसीब होगी। मेरे भाई अल्लाह जिसे अपना नुमाइंदा बना के भेजता है उसे अल्लाह करीम खाली कासिद नहीं बना के भेजता, खाली पैगंबर नहीं बना के भेजता, खाली पैगाम रसा नहीं बना के भेजता। मेरा रब जिसे अपना नुमाइंदा बनाता है उसे अख्तियारात दे के भेजता है। अल्लाह जिसे नबी बनाता है बोलिए उसे अख्तियार दे के भेजता है। क्या करके भेजता है? आज अगर हम कहें ना हमारे नबी ने ये किया हुजूर ऐसे कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं ये तो शिरक हो रहा है, ये तो अल्लाह के साथ आपने शरीक बना दिया। एक बात पक्की अपने खाने दिल में बिठा लें, हमारा नबी रब का शरीक नहीं है, रब का हबीब है। बोलिए क्या है? रब का हबीब है। अगर आपकी तवज्जो हो तो शरीक और हबीब का फ़र्क थोड़ा वाज़ेह कर दिया जाए। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। शरीक उसे कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो सैदन शाह में अक्सर आप कारोबारी लोग हैं, दो बंदे मिल के कारोबार करें ना, बर्तनों की दुकान बनाएं, एक बंदा काउंटर पे बैठा है, एक शरीक काउंटर पे बैठा है और दूसरा बंदा आता है। एक दिन भी आया, उसने एक गिलास उठाया, दे मारा, ज़मीन पे पटक के तोड़ दिया, वो खामोश रहा, उसके तेवर तो बदले लेकिन बोला नहीं। दूसरे दिन फिर दूसरा शरीक आया, पहले वाला बैठा रहा काउंटर पे, बोला नहीं, भाई इसका भी तो माल है। दूसरे दिन फिर आया, शरीक आके कहता है, फिर वो एक ट्रे उठाता है, एक बर्तन उठाता है, उसे तोड़ देता है। जो दूसरा काउंटर पे समझदार बैठा है वो उठ के आता है, अपने शरीक का बाजू पकड़ लेता है, उसे कहता है भाई ये बर्तन क्यों तोड़ रहा है? ये बर्तन तोड़ेगा हमारा नुकसान होगा, हमारी शराकत है, कारोबार साझा है, अगर कारोबार निस्फ निस्फ है, अपना नुकसान भी कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। आगे से वो कहता है तुम्हें क्या, मेरा भी तो आधा है, मैं शरीक हूँ तेरा, मैं अपने बर्तन तोड़ रहा हूँ, तुझे क्या तकलीफ है? वो काउंटर पे जो समझदार बैठा है वो कहता है अगर तोड़नी ही है तो अपना माल अलग कर ले। बात नहीं समझ आई? अगर तूने ये बर्तन तोड़ने ही है भाई, ये तोड़ने के लिए नहीं रखे, ये तो बेचने के लिए रखे हैं, अगर तोड़ देगा नफा कहाँ से आएगा? लिहाजा मैं तुझे नहीं तोड़ने दूंगा, अगर अपना माल तोड़ना ही है, ज़ाया ही करना है, फिर आधा अलग कर ले, मैं तुझे नहीं तोड़ने दूंगा। मेरे भाई ये शरीक है, शरीक तुझे एक बर्तन नहीं तोड़ने देता, एक गिलास नहीं तोड़ने देता। हबीब वो है जो कहता है मेरे अल्लाह मैं चांद के टुकड़े करना चाहता हूँ, मेरा रब फरमाता है तोड़ दे, तू शरीक नहीं तू हबीब है। फरमाया तेरी मर्जी, तोड़ दे, तू शरीक नहीं तू, सारे बोलिए तू। मेरे अल्लाह सूरज डूब गया, अली की नमाज असर रह गई है और अली चाहता है मैं अदा पढ़ूं। अब कानून कुदरत तो ये है, डूबा हुआ कभी पलट के नहीं आया, लेकिन मेरे अल्लाह मुझे तूने अपना महबूब बनाया है, मैं तेरा हबीब बन के आया हूँ। मेरे अल्लाह मेरा दिल करता है जरा अली के लिए पलट दिया जाए। फरमाया अगरचे हमारा कानून तो यही है, कभी डूबा हुआ पलट के नहीं आता, लेकिन तू पलटा सकता है क्योंकि तू शरीक नहीं बल्कि
سارے بولیے تو شریک نہیں بلکہ اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا ام معبد کی خشک بکری پہ میرے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، میرے کریم نے خود بھی پیا، صدیق اکبر نے پیا، ام معبد کے سارے برتن بھر دیے گئے، پھر میرا نبی وہاں سے تشریف لے گیا۔ ام معبد فرماتی ہیں افسوس یہ ہے میں جتنی دیر وہ کریم میرے گھر میں رکا میں اس کی زلفیں دیکھتی رہی، میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی، میں اس کے مقابل میں اس کے ابرو کا اس مثال دیکھتی رہی، میں اس کے دانت دیکھتی رہی، میں اس کا حسن و جمال دیکھتی رہی، اس کا نام نہ پوچھ سکی۔ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنی طرف سے ایک نام تصور کر لیا، میرے گھر میں مبارک آیا تھا۔ میرے گھر میں کون آیا تھا؟ برکتیں تقسیم کرنے والی ایک ذات آئی تھی، مبارک نام رکھ لیا۔ شام کو وہ ابو معبد جب لوٹ کے آیا نا گھر، اس کا شوہر ام معبد کا، اس نے آ کے آتے ہی اپنی بیوی سے سوال کیا ہے ام معبد کیا وجہ ہے آج گھر سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو پہلے میں نے کبھی نہیں سونگی، آج یہ عجیب خوشبو کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ام معبد کہتی ہیں آج ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، ہمارے گھر میں ایک ام معبد کہنے لگا مبارک کیا کہہ رہی ہے، کوئی اس کا نام بھی تو ہوگا۔ ام معبد کہتی ہے میرے گھر میں وہ ضرور آیا، میں اس کی زلفیں دیکھتی رہ گئی، میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میں اس کا نام نہ پوچھ سکے۔ گویا کھڑی والے پیر کی زبان میں ام معبد کہتی ہے اے ابو معبد تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا، پیار سے کہے یار سبحان اللہ، تھوڑی دیر ہوئی کیا آیا، ہوئے تھے کالیاں زلفاں والا چند گھڑیاں کر گئی نور اجالا۔ ام معبد کہتی ہے تھوڑی دیر ہمارے قریب خانے پہ وہ رکا تھا اور یہاں پہ برکات تقسیم کر کے برکتیں ہی برکتیں ہو گئیں اور ہماری خشک بکریاں دودھ دینے لگی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک کسان کا گھر ہوتا ہے، ایک کسان کا ڈیرہ ہوتا ہے، اور وہ ام معبد کا جو شوہر تھا نا ابو معبد، وہ زیادہ وقت اپنے ڈیرے پہ گزارتا تھا جہاں پہ اس کا مال مویشی ہوتے تھے، بکریاں ہوتی تھیں، اور ام معبد اس کو کھانا دینے جاتی تو کھانا دے کے نا بیٹھتے تو کچھ دنیا کی باتیں ہوتی، کوئی کاروباری معاملات، کو گھر کے معاملات ایک دوسرے سے شیئر کرتے، لیکن جس دن کے میرے نبی کا وہاں پہ چکر لگا نا، حضور اس کے گھر سے ہو کے آئے تو ام معبد جب کھانا لے کے جاتی حضور کے سامنے اس کے اپنے شوہر کے سامنے بیٹھتی اور کوئی باتیں نہیں ہوتی، یہی باتیں ہو رہی ہوتی جو ہمارے گھر میں آیا تھا اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اس کی زلفیں بڑی دیدہ زیب تھیں، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ خوبصورت تیری۔ آج تو یہ ایک پہلو تھا حضور کے حسن و جمال کے حوالے سے، میں نے کہا محبت دل کا میلان کا نام ہے، اور دل کا میلان کسی کی جانب اس صورت میں ہوتا ہے یا کسی کی شکل خوبصورت ہو، بندہ دیدہ زیب ہو، بندہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یا بندے کے اندر کچھ اوصاف کمالات ایسے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جانب بندے کا دل مائل ہوتا ہے۔ یوں مختصر حوالے سے سمجھیے کہ بندے کی صورت پیاری ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یا بندے کی سیرت پیاری ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، ادا کی قسم۔ میرے نبی کو اللہ نے صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پہ ہم یہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ جیسے میرے نبی کی صورت پیاری ہے، اللہ نے حضور کو سیرت بھی پیاری عطا فرمائی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔